Hi dear students, welcome back to our online class. So far we are discussing about our first chapter, Newton's laws of motion, and in the last lecture what was we discussed? SHM, simple harmonic motion. I hope you studied it. Anyway, let us now go to the next a small topic, the illustration of initial conditions. Okay, to illustrate how I can use initial conditions to solve the equations, I am using the example of a spring gun. Okay, and the figure is shown there. You can see that. In the last class, our main topic was linear restoring force. Okay, and we have solved a linear harmonic oscillator where a block of mass capital letter M is fixed to a spring with the spring constant K, and we have pushed or pulled it for some distance, and after releasing the block it will execute a to and from motion. Okay, that is SHM, we know that, and we derived a solution. First we reach at the differential equation. Do you remember that equation? Anyway, I will tell you. d square x by dt square plus omega square x equal to 0. It is the differential equation. Okay, and it is very easily solvable, and we reach at the final solution for x. What was that? I will write down here. X equal to a sine omega t plus b cos omega t. Okay, and while explaining this equation or the solution, I told you that there are two constants. I will underline them, capital letter A and capital letter P. Okay, and in the same lecture I told you how to find out these constants. How to find out these constants? Yeah, by applying the initial conditions. Okay, so we need to apply initial conditions to find out these constants A and B. In there we studied the theory only. We didn't take any particular example, so we stopped at this point. But in many situations or problems, you may have initial conditions, so that you need to find out the value of A and B. Okay, such an example is going to do here, the spring gun. Okay, കാര്യം ക്ലിയർ ആയല്ലോ? നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാൻ പോകുന്നതെന്ന് ഈ എയും ബിയും കണ്ടുപിടിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞ് നിർത്തിയതാണ്. നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിൾ എടുത്തിട്ട് ആ എയും ബിയും എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ നോക്കാം. ഓക്കെ, അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ ഒരു പ്രോബ്ലം കിട്ടിയാൽ ഫൈനൽ സ്റ്റെപ്പ് വരെ നിങ്ങൾക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് എഴുതാൻ പറ്റും. So we are going to solve the problem, the spring gun. Okay, അതിന്റെ ഉദ്ദേശം ഇനീഷ്യൽ കണ്ടീഷൻ എങ്ങനെ അപ്ലൈ ചെയ്യാമെന്ന് പഠിക്കലാണ്. Right. So here I have shown you the diagram or the schematic diagram of a spring gun, where I will explain each term. Don't worry about that. Where you can see a spear here, that is made of steel. അതാണ് നമ്മുടെ എന്തെന്ന് ഈ ഗണ്ണിലെ ബുള്ളറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ എന്താ നമ്മൾ ഉണ്ടാന്ന് പറയൂലേ ആ സാധനം. Okay, here the mass of this spear is capital letter M. Okay, I will call that spear as steel ball. Okay, ഇനി അങ്ങോട്ട് ത്രൂ ഔട്ട് സ്റ്റീൽ ബോൾ എന്ന് വിളിക്കാം. Fine, right. And the piston that I have shown you in this ash shaded thing, കാണുന്നില്ല ഇവിടെ ഒരു ആഷ് ഷെയ്ഡ് കാണുന്ന ഭാഗം, അതാണ് അതിന്റെ പിസ്റ്റൺ. അതാണ് ഈ സ്റ്റീൽ ബോളിനെ പുറത്തേക്ക് എന്ത് ചെയ്യുക, പുഷ് ചെയ്യുന്ന ഭാഗം അല്ലേ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സ്റ്റീൽ ബോളുമായിട്ട് കോണ്ടാക്റ്റിൽ വരുന്ന ഭാഗമാണ് ഈ പിസ്റ്റൺ. ഓക്കെ, ദിസ് ഈസ് ദ പിസ്റ്റൺ ഹൂസ് മാസ് ഈസ് സ്മോൾ ലെറ്റർ എം. ഓക്കെ, ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ എം എന്തിൻ്റെയാണ്? നിങ്ങളുടെ ആ സ്റ്റീൽ ബോളിൻ്റെയാണ്. പിസ്റ്റന്റെ മാസാണ് എന്തെന്ന്? സ്മോൾ ലെറ്റർ എം. ഓക്കെ, പിസ്റ്റന്റെ മനസ്സിലായില്ലേ? ആ ഷെയ്ഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ആ റെക്ടാങ്കിൾ, ആ സാധനം, അതാണ് പിസ്റ്റൺ. ഓക്കെ, ഫൈൻ. ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് അറ്റാച്ച്ഡ് ടു എ സ്പ്രിങ്. ഓക്കെ, വർക്കിംഗ് ഈസ് വെരി സിമ്പിൾ. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഈ പിസ്റ്റണ് ഇങ്ങോട്ട് പുറകിലേക്ക് വലിക്കുമ്പോൾ സ്പ്രിങ് എന്ത് ചെയ്യും? പുഷ് ചെയ്യപ്പെടും. അതങ്ങനെ അവിടെ
അമർന്നു നിൽക്കും അല്ലേ. അതിനുശേഷം പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ റിലീസ് ചെയ്താൽ എന്ത് സംഭവിക്കുക? യെസ്, ഇപ്പോൾ ഈ പിസ്റ്റൺ പുറകിലേക്ക് എടുക്കുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും സ്റ്റീൽ ബോളും പിസ്റ്റൺ ടോപ്പറും പുറകിലേക്ക് വരുന്നുണ്ട്, റൈറ്റ്. എന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? പിസ്റ്റൺ അല്ലെങ്കിൽ ആ സ്പ്രിങ്ങിനെ അവിടെ നിന്ന് സഡൻലി റിലീസ് ചെയ്താൽ തീർച്ചയായിട്ടും എന്തുകൊണ്ടാണ്? പുഷ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയിൽ അതിലൊരു ഫോഴ്സ് ഉണ്ടാവും. ഏതാണ് ആ ഫോഴ്സ്? യെസ്, ഏത് ഫോഴ്സ് ഡെവലപ്പ് ആവുന്നത്? ലീനിയർ റെസ്റ്റോറിങ് ഫോഴ്സ് ഉണ്ടാവും അല്ലേ. ആ ഫോഴ്സിന്റെ ഫലമായിട്ട് ഈ സ്പ്രിങ് എന്ത് ചെയ്യും? അതിന്റെ ഇക്വിലിബ്രിയത്തിലേക്ക് വരാൻ വേണ്ടി ട്രൈ ചെയ്യും. അതിന്റെ ഫലമായിട്ട് അമർത്തി വെച്ച സ്പ്രിങ് പുറത്തേക്ക് ഒരു ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യും. ഓക്കെ, ദാറ്റ് മീൻസ് സഡൻലി എന്ത് ചെയ്യും? ആ സ്പ്രിങ് പുറത്തേക്ക് വരും. അതിന്റെ ഫലമായിട്ട് പിസ്റ്റൺ ബോളിന്റെ മേലെ ഫോഴ്സ് കൊടുക്കും. അപ്പോൾ കുറച്ച് ദൂരം വന്നിട്ട് അല്ലേ, കുറച്ച് ദൂരം ഈ പിസ്റ്റണും സ്മോൾ ട്രൈം മാസുള്ള പിസ്റ്റണും നമ്മുടെ ഈ സ്റ്റീൽ ബോളും ഒരുമിച്ചാണ് മൂവ് ചെയ്യുക അല്ലേ. ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് എത്തി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ബോൾ ഇവിടുന്ന് എന്ത് ചെയ്യും? ഒറ്റയ്ക്ക് മുന്നോട്ടേക്ക് പോകും. ആണല്ലോ അല്ലേ? ക്ലിയർ? ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് ദി എക്സ് ഡയറക്ഷൻ. ഈ പിസ്റ്റണും ബോളും മൂവ് ചെയ്യുന്ന ഈ ഡയറക്ഷൻ നമുക്ക് എന്തായിട്ട് എടുക്കാം? എക്സ് ഡയറക്ഷൻ എടുക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം, ഈ പിസ്റ്റണും ബോളും ഒരു ഡിസ്റ്റൻസിലേക്ക് മാത്രമേ ഒരുമിച്ച് മൂവ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. അതിനുശേഷം ബോൾ എങ്ങനെയാണ്? ഒറ്റയ്ക്കാണ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം? ഈ മൂവ് ചെയ്തിട്ട് ലാസ്റ്റ് കോണ്ടാക്റ്റിൽ വരുന്ന ടൈം, പിസ്റ്റണും ബോളും തമ്മിൽ ലാസ്റ്റ് കോണ്ടാക്റ്റിൽ വരുന്ന ടൈം കണ്ടുപിടിക്കണം. ഓക്കെ, അതായത് നമ്മൾ പിസ്റ്റണെ പുറകോട്ടേക്ക് വലിച്ചു, അപ്പം ബോളും പുറകോട്ടേക്ക് വന്നു. നമ്മൾ റിലീസ് ചെയ്ത് എന്ത് ചെയ്യും? പിസ്റ്റൺ തെറിക്കും. അതിൻ്റെ ഫലത്തിൽ ബോളും പിസ്റ്റൺ ഒരുമിച്ചാണ് മൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും അല്ലേ. ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിസ്റ്റൺ അവിടെ നിൽക്കും. ആര് മുന്നോട്ട് പോകും? ബോള് മുന്നോട്ട് പോകും അല്ലേ. ആ നിൽക്കുന്ന ടൈം ഏത്? ആ ഒരു ടൈം ഉണ്ടല്ലോ, ഏത്? നമ്മുടെ പിസ്റ്റണും ബോളും തമ്മിൽ കോണ്ടാക്റ്റ് ലോസ് ചെയ്യുന്ന ആ ടൈം. ഓക്കെ, ആ ടൈമും മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? ഒന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ശ്രമിക്കാം. ഓക്കെ, അവിടെ ഞാൻ അങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ ഇനീഷ്യൽ കണ്ടീഷൻസ് അപ്ലൈ ചെയ്യും. ഫൈൻ. അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം, ഞാൻ പിസ്റ്റണെ പുറകിലേക്ക് വലിച്ച ഈ കാണുന്ന പോലെ പിസ്റ്റൺ എന്ത് ചെയ്യും? ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് ഇങ്ങോട്ട് വന്ന് നിൽക്കും. അതിനുശേഷം റിലീസ് ചെയ്താൽ തീർച്ചയായിട്ടും റെസ്റ്റോറിംഗ് ഫോഴ്സ് കാരണം അത് മുന്നോട്ടേക്ക് പോകും. അങ്ങനെ ബോളും പോകും. ഇതൊരു വൺ ഡയമെൻഷണൽ പ്രോബ്ലം ആണ്. കാരണം ഈ ബോളും പിസ്റ്റണും ഒക്കെ മൂവ് ചെയ്യുന്നത് എക്സ് ഡയറക്ഷനിലേക്ക് മാത്രമാണ് അല്ലേ. റൈറ്റ്. ഇനി ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ പറയട്ടെ. ഇവിടെ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും, ഈ പിസ്റ്റണും ബോളും നിൽക്കുന്ന ഈ ഭാഗം അല്ലേ. ഇതിപ്പോൾ സ്പ്രിങ്ങിന് ഞാൻ പുറകിലേക്ക് വലിച്ചിട്ടുണ്ടോ? ഇല്ല. എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിപ്പോൾ ഇക്വിലിബ്രിയം പൊസിഷനിലാണ്. ഈ സ്പ്രിങ് മുന്നോട്ടൊക്കെ പുറകോട്ടൊക്കെ നീങ്ങാൻ പോകുന്നില്ല അല്ലെ. പിസ്റ്റൺ മുന്നോട്ടോ പുറകോട്ടോ നീങ്ങാൻ പോകുന്നില്ല. ദാറ്റ് മീൻസ് ദ പിസ്റ്റൺ ഈസ് അറ്റ് ഇക്വിലിബ്രിയം അല്ലേ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ പൊസിഷനെ ടേക്ക് മൈ ബ്രഷ്. ഓക്കെ, ഈ പൊസിഷനെ നമുക്ക് ഇക്വിലിബ്രിയം പൊസിഷനായിട്ട് ഡിനോട്ട് ചെയ്യാം. ആൻഡ് അതാണ് എക്സ് നോട്ട്. ഓക്കെ, അതിൻ്റെ പൊസിഷനാണ്, അതുകൊണ്ടാണ് എക്സ് കൊടുത്തത്. ഇനി എക്സ് 0 എന്ന് കൊടുക്കാൻ കാരണം അത് ഇക്വിലിബ്രിയം പൊസിഷനെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുകയാണ്. ഓക്കെ, എക്സ് 0 കുഴപ്പമില്ലല്ലോ. റൈറ്റ്. ഇനി ഞാൻ പുറകിലേക്ക് വലിക്കുമ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു അതെന്ത് ചെയ്യും? ഒരു സം ഡിസ്റ്റൻസ് അല്ലേ, പുറകിലേക്ക് പിസ്റ്റൺ വന്ന് നിൽക്കും. അപ്പം ഇവിടുന്ന് ഈ പിസ്റ്റണിന്റെ ഇക്വിലിബ്രിയം പൊസിഷന്ന് പിസ്റ്റൺ ഇപ്പോൾ പുറകിലേക്ക് വലിഞ്ഞത് എത്ര ഡിസ്റ്റൻസ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു എൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ്. അപ്പൊ പിസ്റ്റൺ പുറകിലേക്ക് എത്ര ഡിസ്റ്റൻസ് വലിഞ്ഞു? എൽ. അപ്പൊ ഇതാണ് ഇക്വിലിബ്രിയം പൊസിഷൻ അടയാളപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. നോക്കുക അല്ലേ. അവിടുന്ന് ഇവിടം വരെയുള്ള ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് എന്തെന്ന്? തീർച്ചയായിട്ടും എൽ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഐ വിൽ ഡിനോട്ട് എൽ ഓൾസോ. ആയിക്കോളൂ. അപ്പൊ അതിൽ നമുക്ക് ഈ പിസ്റ്റൺ പുറകിലേക്ക് വലിഞ്ഞാൽ എവിടെ ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ളത് ഒന്ന് അടയാളപ്പെടുത്തി വെക്കാം അല്ലേ. ഏകദേശം ആയിക്കോളൂ, എവിടെയാണ് നിങ്ങളുടെ പിസ്റ്റൺ പുറകിലേക്ക് വലിഞ്ഞുണ്ടാവുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇക്വിലിബ്രിയം പൊസിഷൻ മുതൽ ഇതിന്റെ ഫ്രണ്ട് ഇവിടം വരെയുള്ള ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് എന്തെന്ന്? എൽ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇക്വിലിബ്രിയം ഡിസ്റ്റൻസ് അടയാളപ്പെടുത്തി, അല്ലെങ്കിൽ ഇക്വിലിബ്രിയം അടയാളപ്പെടുത്തി. എത്ര ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് അത് പുറകിലേക്ക് നമ്മൾ വലിക്കുന്നത്? ആ ഡിസ്റ്റൻസ് എല്ലും എന്ത് ചെയ്തു? അടയാളപ്പെടുത്തി. നൗ നെഗ്ലക്ട് ദി all frictional force present here. അതായത് ഈ ട്യൂബും നമ്മുടെ പിസ്റ്റൺ പിന്നെ ഒരു സ്റ്റീൽ ബോൾ ഒക്കെ തമ്മിൽ എന്തുണ്ടാവാം? തീർച്ചയായിട്ടും അവിടെ ഒരു ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് റൈസ് ചെയ്യാം അല്ലേ. തൽക്കാലം നമുക്ക് അത് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാം. അങ്ങനെ ഫ്രിക്ഷൻ ഒന്നും ഇവിടെ നമ്മൾ പരിഗണിക്കുന്നില്ല, അതിൻ്റെ എഫക്റ്റ് കുറവാണ്. ദാറ്റ്സ് വൈ നൗ നമ്മൾ സിസ്റ്റത്തിന് ഞാൻ പരിഗണിക്കുന്നത് എവിടം മുതൽ എവിടം വരെ എന്ന് പറയാം. ഓക്കെ, അതായത് ഈ പിസ്റ്റൺ ഞാൻ പുറകിലേക്ക് വലിക്കുന്നു,
അല്ലേ? എൽ ഡിസ്റ്റൻസ് പുറകിലേക്ക് നമ്മൾ പുൾ ചെയ്യുന്നു, റൈറ്റ്? എന്നിട്ട് റിലീസ് ചെയ്യുന്നു. റിലീസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിസ്റ്റണും നമ്മുടെ സ്റ്റീൽ ബോളും ഒരുമിച്ച് മൂവ് ചെയ്യും. ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് എത്തിയാൽ പിന്നീട് ആ കോണ്ടാക്ട് പിസ്റ്റണും നിങ്ങളുടെ സ്റ്റീൽ ബോളും നമ്മൾ കോണ്ടാക്ട് റിമൂവ് ആവും, അല്ലേ? ഇതാണ് സംഭവം. അപ്പോൾ റിമൂവ് ആവുന്നവരെ ഞാൻ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ നമ്മുടെ പിസ്റ്റണും സ്റ്റീൽ ബോളും കോണ്ടാക്റ്റിലാണുള്ളത്, ഒരുമിച്ചിട്ടാണുള്ളത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ആ സിസ്റ്റത്തിന്റെ ടോട്ടൽ മാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിസ്റ്റന്റെ മാസ് സ്മോൾ എമ്മും സ്റ്റീൽ ബോളിന്റെ മാസ് ക്യാപിറ്റൽ എമ്മും ആഡ് ചെയ്തായിരിക്കും. ഓക്കെ, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ ഇന്നലെ ഇക്വേഷൻ ഓഫ് മോഷൻ എഴുതി ഓർമ്മ ഉണ്ടാവും. ഇക്വേഷൻ ഓഫ് മോഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യെസ് എഫ് ഈക്വൽ ടു എം എ ആണ്, അല്ലേ? റൈറ്റ്. ടോട്ടൽ മാസ് നമുക്ക് എം പ്ലസ് എം എന്ന് വിളിക്കാം, അല്ലേ? ഇവിടെ സ്റ്റീൽ ബോളിനെയും പിസ്റ്റണെയും ഒരുമിച്ചെടുത്തു. ആക്സിലറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യെസ് സെക്കൻഡ് ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് പൊസിഷൻ ആണ്, റൈറ്റ്? ഈക്വൽ ടു എഫ്. എഫ് ഏതാണ്? മൈനസ് കെ എക്സ്. റിസ്റ്റോറിംഗ് ഫോഴ്സ് അല്ലേ? മൈനസ് കെ എക്സ് അല്ലേ? അല്ലേ? ആണ്, റൈറ്റ്. ഇത് സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ എം ബൈ എമ്മിന് അങ്ങോട്ടേക്ക് എടുക്കുക. സോ ദിസ് ഇംപ്ലൈസ് ഡി സ്ക്വയർ എക്സ് ബൈ ഡി ടി സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു മൈനസ് കെ ബൈ, അതായത് ഇവിടെ എം പ്ലസ് എമ്മിനെ നമ്മൾ ആർ എക്സിലേക്ക് എടുത്താൽ ഡിവൈഡ് ബൈ എം പ്ലസ് എം ഇൻറ്റു എക്സ്, അല്ലേ? ഓർ വി ക്യാൻ റൈറ്റ് ടി സ്ക്വയർ എക്സ് ബൈ ഡി ടി സ്ക്വയർ പ്ലസ് കെ ബൈ എം പ്ലസ് സ്മോൾ എം ഇൻറ്റു ആരുണ്ട്? ഒരു എക്സ് ഉണ്ട്, അല്ലേ? ഈ മൈനസ് കെ ബൈ എം പ്ലസ് എം ഇൻറ്റു എക്സിന് നേരെ എൽ എസിലേക്ക് എടുത്തു. അപ്പോൾ അത് പ്ലസ് ആയി. ആർ എസ് ആവാക്കി ഉണ്ടാവുക 0, അല്ലേ? വേർ ദിസ് ഈസ് ഒമേഗ സ്ക്വയർ. അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഇതിനെ എങ്ങനെ മാറ്റി ചെയ്യുന്നത്? സോറി, ഡിയുടെ കോലം ശരി. ഓക്കെ, ഡി സ്ക്വയർ എക്സ് ബൈ ഡി ടി സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഒമേഗ സ്ക്വയർ എക്സ് ഈക്വൽ ടു 0, അല്ലേ? വേർ ഒമേഗ സ്ക്വയർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു കെ ബൈ എം പ്ലസ് എം ഓർ ഒമേഗ ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് കെ ബൈ എം പ്ലസ് എം. കറക്റ്റ് അല്ലേ? ഓക്കെ, അപ്പം എനിവേ ഇതാണ്. അപ്പം നമ്മൾ ഈ ഒരു സ്പ്രിംഗ് ഗൺ എക്സ്പെരിമെന്റിലും സ്പ്രിംഗ് ഗൺ എക്സാമ്പിളിലും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് എത്തിയിരിക്കുന്ന ഇക്വേഷൻ, അല്ലേ? ബിക്കോസ് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇതൊരു SHMലുള്ള സിസ്റ്റമാണ്, അല്ലേ? അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള സിസ്റ്റത്തിന്റെ ഒക്കെ ഫൈനൽ സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡി സ്ക്വയർ എക്സ് ബൈ ഡി ടി സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഒമേഗ സ്ക്വയർ എക്സ് ഈക്വൽ ടു 0 ഫോമിൽ ആയിരിക്കും, റൈറ്റ്? നമ്മളിവിടെ ഫ്രിക്ഷൻ ഒന്നും കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നില്ല. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഫൈൻ. അപ്പോൾ ഇതിന്റെ സൊല്യൂഷൻ നമുക്കറിയാം. ഇതിന്റെ സൊല്യൂഷനാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഏത്? എക്സ് ഈക്വൽ ടു എ സൈൻ ഒമേഗ ടി പ്ലസ് ബി കോസ് ഒമേഗ ടി. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇനി ഞാൻ ഈ സിസ്റ്റത്തിനെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ എനിക്ക് നേരിട്ട് അതിന്റെ സൊല്യൂഷൻ, അല്ലേ? അവിടെ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ടി ടൈമിലുള്ള ഈ പിസ്റ്റന്റെ പൊസിഷൻ പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പിസ്റ്റന്റെയും ബോളിന്റെയും അവർ ഒരുമിച്ചാണുള്ളത്, അല്ലേ? സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടില്ല. സോ അതിന്റെ പൊസിഷൻ പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പിസ്റ്റന്റെ സ്റ്റീൽ ബോളിന്റെ പൊസിഷൻ പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഓക്കെ നമുക്ക് പിസ്റ്റന്റെ പറയാം, റൈറ്റ്? നമ്മളിവിടെ ഈ പൊസിഷൻ അടയാളപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് പിസ്റ്റന്റെ ആണല്ലോ. സോ പിസ്റ്റന്റെ പൊസിഷൻ പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? എ സൈൻ ഒമേഗ ടി പ്ലസ് ബി കോസ് ഒമേഗ ടി എന്ന് പറയുന്ന ഇക്വേഷൻ എടുക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അത് വരുന്നത് ഇങ്ങനെയുള്ള ചില വഴികളിലൂടെയാണ്. നമുക്ക് തൽക്കാലം ആ വഴിയൊന്നും വേണ്ട, അതുവരെയൊക്കെ നമ്മൾ ഇന്നലെ പറഞ്ഞതാണല്ലോ. എനിക്കിപ്പോൾ വേണ്ടത് ആ സൊല്യൂഷൻ മാത്രമാണ്. സോ ഈ വഴികളൊക്കെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുവാണ്? ഡിലീറ്റ് ചെയ്യുവാണ്. ഓക്കെ, ദീസ് തിങ്സ് വർ ഡിസ്കസ്ഡ് യെസ്റ്റർഡേ. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു കാര്യം നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ട്, ഒമേഗ. ഒമേഗ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? റിമെമ്പർ കെ ബൈ എം പ്ലസ് എമ്മിന്റെ എന്താണ്? റൂട്ട് ഓഫ് ആണ്, അല്ലേ? യെസ്, നേരത്തെ അത് കെ ബൈ എം ആയിരുന്നു. ഇവിടെ ഈ സ്മോൾ എമ്മും ക്യാപിറ്റൽ എമ്മും ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതാണ് ടോട്ടൽ മാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. ഓക്കെ, ഫൈൻ. ഇനി ഈ ഇക്വേഷൻ എക്സ് ഈക്വൽ ടു ആണ്, അല്ലേ? ആക്ച്വലി എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ നോക്കുക ടൈമിനനുസരിച്ച്, അല്ലേ? ടൈമിനനുസരിച്ചിട്ടാണ് നിങ്ങളിവിടെ പൊസിഷൻ കാണുന്നത്. സോ എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ആള്, പൊസിഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ആള് എന്തിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ ആണ്? അപ്പോൾ ടൈമിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ ആണ്, അല്ലേ? ടു നോട്ട് ദാറ്റ് ഞാൻ എക്സിന് എക്സ് ഓഫ് ടി എന്ന് എഴുതുവാണ്. അതാണ് ശരിക്ക് കറക്റ്റ് യൂസേജ്. ഓക്കെ, അത് മായച്ചിട്ട് നമുക്ക് വെറും എക്സ് എന്നതിന് പകരം വി വിൽ റൈറ്റ് എക്സ് ഓഫ് ടി. ഓക്കെ, ടി ടൈമിനുള്ള പൊസിഷൻ അതാണ് എ സൈൻ ഒമേഗ ടി പ്ലസ് ബി കോസ് ഒമേഗ ടി. അപ്പോൾ ഈ സിസ്റ്റവും സോൾവ് ചെയ്താൽ ഇത് തന്നെയാണ് കിട്ടുക സൊല്യൂഷൻ.
ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പ്രോബ്ലത്തിൽ ഇതൊരു ജനറൽ സൊല്യൂഷൻ ആണ്. വാട്ട് ഈസ് ദി വാല്യൂ ഓഫ് എ, വാട്ട് ഈസ് ദി വാല്യൂ ഓഫ് ബി? അതാണ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടത്. നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് ഇപ്പോൾ അതാണ്. സോ അത് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം. അതിനു വേണ്ടി നമ്മൾ ഇനീഷ്യൽ കണ്ടീഷൻസ് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പോവാം. അപ്പൊ ഇത്രയും പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് പരിചയമുള്ള കാര്യമാണ്. ഇനി പറയാൻ പോകുന്നതാണ് പുതിയത്. ശ്രദ്ധിക്കുക. അപ്പോൾ ഇനീഷ്യൽ കണ്ടീഷൻസ് അപ്ലൈ ചെയ്യണം. അങ്ങനെ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന തൊട്ട് മുന്നേ ആയിട്ട് ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾക്കുള്ള ഇക്വേഷൻ പൊസിഷണൽ ഇക്വേഷൻ ആണ്. എക്സ് ഓഫ് ടി കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ ആണ് അല്ലേ. നമുക്കിതിന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ടൈം എടുത്താൽ ഡി എക്സ് ബൈ ഡി ടി കിട്ടും. എന്താ ഡി എക്സ് ബൈ ഡി ടി? വെലോസിറ്റി. അപ്പോൾ വെലോസിറ്റിക്കുള്ള ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ കൂടെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ഇവിടെ എഴുതി വെക്കാം അല്ലേ. അതിന് മുമ്പേ നമുക്ക് ഇതിന് ഒരു പേര് കൊടുക്കാം, ഇക്വേഷൻ എ. ഫൈൻ, റൈറ്റ്. നൗ യു ലിസൺ. ഇനി നമുക്ക് ഈ എ എന്ന് പറയുന്ന ഇക്വേഷന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ടൈം ആണേ. ഞാൻ എല്ലാ സ്റ്റെപ്പും എഴുതൂല, കാരണം ഇന്നലെ നമ്മൾ ഡെറിവേറ്റീവ് എടുത്തതാണ്. ഓർമ്മ ഉണ്ടാന്ന് വിചാരിക്കും അല്ലേ. എക്സ് ഓഫ് ടീൻ്റെ തന്നെ ഡെറിവേറ്റീവ് നമ്മൾ എടുത്താണ്. സോ ഞാനത് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ചെയ്യുവാണ്. ഫസ്റ്റ് എക്സിന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ടൈം ഡി എക്സ് ബൈ ഡി ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെലോസിറ്റി ആണ്. ദാറ്റ് ഈസ് വി ഓഫ് ടി. ഓക്കെ, ക്ലിയർ? യെസ്. ദാറ്റ്സ് ഈക്വൽ ടു, മറക്കരുത്, എന്താ ഡി എക്സ് ഇപ്പുറത്ത് എഴുതണോ, ഡി എക്സ് ബൈ ഡി ടി എഴുതണോ? വേണേ എഴുതാം, ഫസ്റ്റ് സെം ആയിക്കലുള്ളൂ. അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് ഇങ്ങനെയൊക്കെ എഴുതാം. സെമിസ്റ്റർ കൂടുന്നതനുസരിച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, സ്റ്റെപ്സ് കൊടുക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എക്സ് ഓഫ് ടിയുടെ ഡെറിവേറ്റീവ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ടൈം ഡി എക്സ് ബൈ ഡി ടി, അതാണ് എന്തെന്ന്, വെലോസിറ്റി, ഈക്വൽ ടു, ഇപ്പോൾ ആർ എൽ എച്ച് എസ് ആയിക്കുള്ളൂ. ഇനി ആർ എച്ച് എസ് എന്താണ്, എ സൈൻ ഒമേഗ ടി പ്ലസ് ബി കോസ് ഒമേഗ ടി ആണ്. എ കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ്. സൈൻ ഒമേഗ ടിയുടെ ഡെറിവേറ്റീവ് എന്താ, സൈൻ ഒമേഗ ടി ഡെറിവേറ്റീവ് കോസ് ഒമേഗ ടി ഇൻറ്റു ഒമേഗ എന്നാണ് അല്ലേ. അപ്പോൾ ആ ഒമേഗന് മുമ്പിലിട്ടാൽ യെസ്, ഇപ്പോൾ സൈൻ ഒമേഗ ടിന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് കോസ് ഒമേഗ ടി ഇൻറ്റു ഒമേഗ എന്ന് വരും, ഒമേഗ മുമ്പിലേക്ക് കിട്ടും. റൈറ്റ്. അടുത്തത് ബി കോസ് ഒമേഗ ടിയുടെ ഡെറിവേറ്റീവ് ആണ്. കോസിന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് മൈനസ് ആണ്, അപ്പോൾ ആ മൈനസിന് മുമ്പിലേക്ക് കിട്ടും. ബി കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ്. കോസിന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് എന്താ, സൈൻ ആണ് അല്ലേ. കോസ് ഒമേഗ ടി ആവുമ്പോൾ സൈൻ ഒമേഗ ടി, തീർന്നില്ല, ഒമേഗ ടിയുടെ ഡെറിവേറ്റീവ് അത് ഒമേഗ. ഓക്കെ, ഈസ് ദർ എനി പ്രോബ്ലം? റൈറ്റ്. ഒമേഗ നമുക്ക് പുറത്തെടുത്തിട്ട് മാറ്റി എഴുതാം. ദിസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഒമേഗ ഇൻറ്റു എ കോസ് ഒമേഗ ടി. ഒമേഗ ടിക്ക് എന്തൊരു ഷേപ്പില്ലാത്ത, എ കോസ് ഒമേഗ ടി മൈനസ് ബി സൈൻ ഒമേഗ ടി. ഓക്കെ, റൈറ്റ്. അതാണിതൊന്ന് നിങ്ങളുടെ വി ഓഫ് ടി. ഓക്കെ, ഈ ഇക്വേഷന് നമുക്ക് ബി എന്ന് കൊടുക്കാം. വെലോസിറ്റിക്കുള്ള ഇക്വേഷൻ ആണ്. ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് ഇക്വേഷൻ ബി. Now, my dear students, we are going to apply the initial conditions. നോക്കിക്കോളൂ എന്തൊക്കെയാണ് ഇനീഷ്യൽ കണ്ടീഷൻസ് എന്ന് ഫസ്റ്റ് ഞാനിവിടെ എഴുതാം. ഓക്കെ, ഒന്നാമത്തത് ഇനീഷ്യൽ പൊസിഷൻ ഏതാണെന്ന് ഞാൻ പറയണം. ഓക്കെ, അതായത് ഞാൻ സിസ്റ്റത്തിനെ ഇങ്ങനെ പുറകിലേക്ക് വലിച്ച്, അതായത് ഈ ശരിക്കു പറഞ്ഞാൽ ഈ x0 എന്ന് പറയുന്ന പൊസിഷൻ, അതാണ് നമുക്കത് എക്സ് ആക്സിസിൽ ഏതായിട്ട് എടുക്കാം, നിങ്ങളുടെ ഒറിജിൻ അല്ലെങ്കിൽ 0 ആയിട്ട് എടുക്കാം. ഓക്കെ, നിങ്ങളുടെ 0 ആണ്. അപ്പൊ അവിടെ നിന്ന് ഒരു L ഡിസ്റ്റൻസ് പുറകിലേക്ക് ഞാൻ വലിച്ചു അല്ലേ, സ്പ്രിങ് അമർത്തി വെച്ചു. അപ്പോൾ ഇനീഷ്യലി നിങ്ങളുടെ സ്പ്രിങ് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ പിസ്റ്റൺ ഉള്ളത് എത്ര ഡിസ്റ്റൻസിലാണ്, 0യിൽ നിന്നും L പുറകിലേക്കാണ് അല്ലേ. അപ്പോൾ ടൈം 0യിൽ, അതായത് ഇത് വലിഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ഈ പൊസിഷനിൽ നിൽക്കുന്ന സമയം ഞാൻ കാണിക്കുന്ന കാണുന്നില്ലേ അല്ലേ, ഈ പൊസിഷനിലുള്ള സമയമാണ് T0. അപ്പൊ T ഈക്വൽ ടു 0യിൽ പൊസിഷൻ, അതായത് എക്സ് ഓഫ് ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആക്ച്വലി ടി എത്രയാണ്, 0. എക്സ് ഓഫ് 0 എന്ന് പറയുന്നത് L ഡിസ്റ്റൻസ് പുറകിലേക്കാണ്. 0 എന്ന് L പുറകിലേക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൈനസ് L ഡിസ്റ്റൻസ് അപ്പുറത്താണ്. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദി ഫസ്റ്റ് കണ്ടീഷൻ. ഓക്കെ, രണ്ടാമത്തെ കണ്ടീഷൻ, ഈ ടി ഈക്വൽ ടു 0യിൽ എന്താണ്, വെലോസിറ്റി. പൊസിഷൻ പറഞ്ഞു, അടുത്ത വെലോസിറ്റി പറയണം. ഇവിടെ നമ്മുടെ പിസ്റ്റണും നമ്മുടെ സ്പിയറും, അതായത് സോളിഡ് ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ സ്റ്റീൽ ബോളും എന്താണ്, റസ്റ്റിലാണ്. ഈസ് ദേ ആർ മൂവിങ്
മൂവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഞാനിത് റിലീസ് ചെയ്തിട്ടില്ല. ടി ഈക്വൽ ടു 0 ആണ് അല്ലേ, നമ്മൾ അമർത്തി വെച്ചിട്ടേ ഉള്ളൂ. 0 സെക്കൻഡ് ആണ്, തുടങ്ങിയിരുന്നേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, ആ സമയത്ത് പിസ്റ്റണും ബോളും എന്താണ്, റെസ്റ്റിലാണ്. ദാറ്റ് മീൻസ് ദേ ആർ നോട്ട് മൂവിങ്. അപ്പോൾ വി ഓഫ് ടി ഈക്വൽ ടു ആക്ച്വലി വി ഓഫ് 0 അല്ലേ, ടൈം 0 ആവുന്ന സമയത്ത് എന്താണ്, 0 ആണ്. റൈറ്റ്, എനി പ്രോബ്ലം? റൈറ്റ്. അപ്പൊ ഇതാണ്, ഈ രണ്ടെണ്ണാണ് എന്തെന്ന്, ഇനീഷ്യൽ കണ്ടീഷൻസ്. എക്സ് ഓഫ് 0 ഈക്വൽ ടു -L ആൻഡ് വി ഓഫ് 0 ഈക്വൽ ടു 0. ഇത് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, നമ്മുടെ കോൺസ്റ്റൻസ് ആയിട്ടുള്ള എയും ബിയും ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാം. അതാണ് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ്. സോ മൈ ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ്, നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, കണ്ടീഷൻസ് അപ്ലൈ ചെയ്യാം. നോക്കിക്കോളൂ, ടി ഈക്വൽ ടു 0 എക്സ് ഓഫ് ടി എന്ന് പറയുന്നത് -L ആണ്. എക്സ് ഓഫ് 0 ആണ്, അത് -L ആണ് അല്ലേ. അത് നമുക്ക് എ എന്ന് പറയുന്ന ഇക്വേഷനിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാം. എന്താ സംഭവിക്കുക, എക്സ് ഓഫ് ടി, ടിക്ക് എത്ര കൊടുക്കുന്നു, 0. അപ്പൊ എക്സ് ഓഫ് 0 ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ സൈൻ ഒമേഗ. ടിക്ക് എന്ത് കൊടുക്കണം, ടി ഈക്വൽ ടു 0 ആണ് അല്ലേ, 0 ബി കോസ് ഒമേഗ ഇൻറ്റു 0 അല്ലേ, അങ്ങനെ വരും. എന്നിട്ട് ഇതിനൊന്ന് ചെറുതാക്കാം. നോക്കോളൂ, x of 0 I will use my pen. Okay, x of a equation ആണ്, x of t ആണ്, t equal to 0 ആണ്, that is x of 0 equal to a sin omega t, omega into 0, അപ്പോൾ 0 sin 0 okay, plus b cos omega t, omega into t എത്രയാ, 0 ആണ്, അപ്പോൾ omega into 0 0 ആണ്, അപ്പോൾ cos 0 ശരിയല്ലേ. റൈറ്റ്, ഇനി എക്സ് ഓഫ് 0, എക്സ് ഈക്വൽ പൊസിഷൻ അറ്റ് ടി ഈക്വൽ ടു 0, അതായത് എക്സ് ഓഫ് 0 എത്രയാണ്, -L ആണ് അല്ലേ. വെൻ ടൈം ഈക്വൽ ടു 0 എക്സ് ഈക്വൽ ടു -L, സോ ഐ ക്യാൻ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഹിയർ -L ഈക്വൽ ടു എ സൈൻ 0, സൈൻ 0 ഈസ് 0, അപ്പോൾ എ ഇൻറ്റു 0 0. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ടേം RHSലെ ഫസ്റ്റ് ടേം 0 ആയി, ബിക്കോസ് സൈൻ 0 ഈസ് 0. അടുത്തത് ബി ഇൻറ്റു കോസ് 0, കോസ് 0 എത്രയാ, 1 ആണ്, അപ്പോൾ 1 ഇൻറ്റു ബി, ബി എന്ന് വരും. സോ സി ഹൗ ബ്യൂട്ടിഫുള്ളി വി ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ വാല്യൂ ഓഫ് ബി, ഇറ്റ് ഈസ് -L. ഓക്കെ, ദ വാല്യൂ ഓഫ് ബി ഈസ് -L ആൻഡ് ഐ വിൽ റൈറ്റ് ഡൗൺ ഓവർ സംവെയർ ഹിയർ. എന്താ കിട്ടിയത് നമുക്ക്, കോൺസ്റ്റന്റ് ബി ഈക്വൽ ടു -L. സിമിലർലി നമ്മൾ ഇനീഷ്യൽ കണ്ടീഷൻ എടുത്തിട്ട് രണ്ടാമത്തെ എടുത്തിട്ട് ബി എന്ന് പറയുന്ന രണ്ടാമത്തെ ഇക്വേഷൻ ഉണ്ടല്ലോ, അതിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാം. അപ്പം എനിക്ക് വേറെ സ്ഥലമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്താ ഫസ്റ്റ് ഇത് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാം, എന്നിട്ട് അവിടെ തന്നെ രണ്ടാമത്തെ കാണിക്കാം. ഓക്കെ, നോക്കിക്കോളൂ. അപ്പൊ ഇക്വേഷൻ ബിയിൽ നമ്മൾ ടൈമിന് വരെ 0 കൊടുക്കണം. അപ്പൊ വി ഓഫ് ടി ആണ്, വി ഓഫ് ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വി ഓഫ് ടൈം ഈക്വൽ ടു 0 ഈക്വൽ ടു ഒമേഗ ഇൻറ്റു ബ്രാക്കറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എ കോസ് ഒമേഗ ഇൻറ്റു ടി ആണ്, ടി 0 ആയതുകൊണ്ട് കോസ് 0 ഓക്കെ, മൈനസ് ബി സൈൻ ഒമേഗ ടി, ഒമേഗ ഇൻറ്റു ടി എത്രയാ, 0 അല്ലേ, അപ്പോൾ ഒമേഗ ഇൻറ്റു 0 0, അപ്പോൾ സൈൻ 0. ഓക്കെ, ഇനി വി ഓഫ് 0 എത്രയാ, വെൻ ടൈം ഈക്വൽ ടു 0 v of 0 is 0, so here we can write 0. This is equal to omega into a into cos 0, cos 0 1 appo a minus b into sin 0, sin 0 0 ആണ്, appo b into 0 0 ആണ്. Right, this is equal to a omega അല്ലേ. അപ്പോൾ 0 equal to a omega implies what? എടാ നോക്കടാ, എ ഇൻറ്റു ഒമേഗ, അതെന്താണ്, LS നോക്ക് 0 അല്ലേ, ഒമേഗ അതിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസിയാണ് നമുക്കറിയാം. ഇവിടെ നോക്കുക, കെയും എമ്മും ഒന്നും 0 അല്ല, മാസമൊക്കെ ഉണ്ട് അല്ലേ. പോട്ടെ, കെ 0 ആവണം, ഇതൊരു സ്പ്രിംഗ് ആണ്, അതിന് സ്പ്രിംഗ് കോൺസ്റ്റന്റ് എന്തായാലും ഉണ്ട് അല്ലേ, 0 അല്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ തീർച്ചയായിട്ടും ഒമേഗ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ വാല്യൂ ഉണ്ട്, ഒമേഗ ഇസ് നോട്ട് ഈക്വൽ ടു 0. ബട്ട് എ ഇൻറ്റു ഒമേഗ 0 ആണെന്നാണ് മനസ്സിലായത്. അങ്ങനെ ആവണമെങ്കിൽ എ എന്താവണം, എ ഷുഡ് ബി ഈക്വൽ ടു 0. അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ കാര്യം നമുക്ക് മനസ്സിലായത്, രണ്ടാമത്തെ കോൺസ്റ്റന്റ് നമുക്ക് മനസ്സിലായത് എ ഈക്വൽ ടു 0 എന്നാണ്.
Okay, see how wonderful the problem is, or how wonderful the physics is. എന്ത് ബ്യൂട്ടിഫുള്ളി ആയിട്ടാണ് മാത്തമാറ്റിക്കൽ ട്രിക്സ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇനീഷ്യൽ കണ്ടീഷൻസ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ എയും ബിയും കണ്ടുപിടിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, സോ മൈ ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ്, വി ഹാവ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ വാല്യൂസ് ഓഫ് എ ആൻഡ് ബി. ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം? ഈ എയും ബിയുടെ വാല്യൂ എടുത്തിട്ട് നമ്മുടെ എ ബി എന്ന രണ്ട് ഇക്വേഷൻസ് ഉണ്ട്, അതിൽ നമ്മൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യണം. അപ്പോഴല്ലേ നമുക്ക് എക്സും ബിയും കിട്ടുള്ളൂ. ആ എ അങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് കാര്യമില്ലല്ലോ. ഓക്കെ, സോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ യു ലിസൺ. I am going to substitute the value of a and b back to our equation a and b. അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ആളുകളെ നമുക്കൊരു ബോക്സിലിട്ട് വെക്കാം. Right, this should be in a box. Fine. ഈ അടിയത്തത് എനിക്ക് ആവശ്യമില്ല, ഞാൻ മയക്കുവാണ്. അതുപോലെ ഈ ഇനീഷ്യൽ കണ്ടീഷൻസ് ഉണ്ടല്ലോ, നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചതിനും അതിന് ആവശ്യമില്ല. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇതിനെ തൽക്കാലം ഇങ്ങോട്ട് മാറ്റി വെക്കാം, എന്നാലും സ്ഥലം കിട്ടും. അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ലേശം ചെറുതാക്കിയിട്ട് ഇവിടെ വെക്കാം. റൈറ്റ്, ഓക്കെ. ഇതിനെ പിടിച്ച് കുറച്ച് ഇങ്ങോട്ട് മാറ്റി വെക്കാം. ദാറ്റ് വുഡ് ബി ബെറ്റർ. ഫൈൻ. സോ അടുത്ത എന്താ പറഞ്ഞത്? ഈ എയുടെയും ബിയുടെയും വാല്യൂസ് നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻസ് എ ബി. എടാ പറമ്പല്ലേ, ഈ കോൺസ്റ്റന്റും എൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ഞാൻ നമ്പർ കൊടുത്തത് ഒരേ ലെറ്റേഴ്സ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ്, കൺഫ്യൂഷൻ ആവണ്ടേ. അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ ഇക്വേഷൻ രണ്ടാമത്തെ ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? ഈ എ ബിയുടെ വാല്യൂസ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. എന്താ വരിക നോക്കിക്കോളൂ. ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ വാല്യൂ സമാനത കളർ എക്സ് ഓഫ് ടി അല്ലേ, എക്സ് ഓഫ് ടി equal to a sin omega t. What is the value of a? 0. 0 into sin omega t എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 0 അല്ലേ. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് ഇല്ല. രണ്ടാമത് ബി കോസ് ഒമേഗ ടി എന്നാണ്. ബി എന്താണ്? ഈ മൈനസ് എൽ ആണ്. അപ്പോൾ മൈനസ് എൽ കോസ് ഒമേഗ ടി. അപ്പോൾ പൊസിഷന്റെ ഇക്വേഷൻ നോക്ക്, എക്സ് ഓഫ് ടിക്കുള്ള ഇക്വേഷൻ നോക്ക്, മൈനസ് എൽ കോസ് ഒമേഗ ടി. ജനറൽ ഇക്വേഷൻ എക്സ് ഓഫ് ടി ടു സൈൻ്റെയും കോസിൻ്റെയും സമ്മായിട്ടുള്ളതെങ്കിലും നമ്മുടെ ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ദ സ്പ്രിംഗ് ഗൺ എക്സാമ്പിളിൽ എക്സ് ഓഫ് ടിക്കുള്ള ഇക്വേഷൻ എന്ത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ? മൈനസ് എൽ കോസ് ഒമേഗ ടി ആണ്. ഓക്കെ, ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഫൈനൽ ഇക്വേഷൻ. പൊസിഷൻ കാണാനുള്ള ഫൈനൽ എക്സ്പ്രഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഏത്? ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ എക്സാമ്പിൾ ആണ്. നിങ്ങൾ മറ്റൊരു എക്സാമ്പിൾ എടുത്താൽ അഗെയിൻ ജനറൽ സൊല്യൂഷൻ എക്സ് ഓഫ് ടി ടു എ സൈൻ ഒമേഗ ടി പ്ലസ് ബി കോസ് ഒമേഗ ടി ആണ്. അതിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഇനീഷ്യൽ കണ്ടീഷൻ ഒക്കെ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പ്രോബ്ലത്തിന്റെ ഇക്വേഷനിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തണം. ഇവിടെ സ്പ്രിംഗ് ഗണ്ണിന്റെ ഇക്വേഷൻ, പൊസിഷൻ കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ എക്സ് ഓഫ് ടി. റിമെമ്പർ ദാറ്റ് നമ്മൾ ഈ എൻ്റെ ഏത് നമ്മളെ സ്റ്റീൽ ബോളും നമ്മളെ പിസ്റ്റണും തമ്മിൽ റിലീസ് ചെയ്യുന്ന വരെയുള്ള പോയിന്റ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്തേക്കുള്ളൂ. ഓക്കെ, ആ ഒരു സിസ്റ്റത്തിന്റെ പൊസിഷൻ എക്സ് ഓഫ് ടി കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ മൈനസ് എൽ കോസ് ഒമേഗ ടി ആണ്. ഓക്കെ, അതുപോലെ വെലോസിറ്റി വി ഓഫ് ടി കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ എന്ത് കിട്ടും? വി ഓഫ് ടി ഈക്വൽ ടു ഇക്വേഷൻ ബി നോക്കുക. വി ഓഫ് ടി ഈക്വൽ ടു ഒമേഗ ഇൻറ്റു എ കോസ് ഒമേഗ ടി. എ എത്രയാണ്? 0 ആണ്. അപ്പോൾ ഈ പാർട്ട് എന്തായി? 0 ആയി. പിന്നെ മൈനസ് ബി സൈൻ ഒമേഗ ടി ആണ് അല്ലേ. അപ്പം എന്താ വരിക? ഒമേഗ ഇൻറ്റു മൈനസ് ബി സൈൻ ഒമേഗ ടി. ബി എന്താ? മൈനസ് അല്ല. അപ്പം മൈനസ് ബി എന്താ? പ്ലസ് എൽ ആയിരിക്കും അല്ലേ. ബി എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് എൽ ആണ്. ഇവിടെ എന്താ ഉള്ളത്? മൈനസ് ബി ആണുള്ളത്. അപ്പോൾ മൈനസ് ഓഫ് മൈനസ് എൽ പ്ലസ് എൽ ആണ്. പിന്നെ സൈൻ ഒമേഗ ടി. ഓക്കെ, കറക്റ്റിൽ ഒമേഗ എൽ സൈൻ ഒമേഗ ടി. അപ്പോൾ നമുക്ക് വേണ്ട ഇക്വേഷൻ കിട്ടി. ഇതാണ് നിങ്ങളുടെ ഫൈനൽ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, റൈറ്റ്. സോറി, റൈറ്റ്. നമുക്കിനി എന്ത് ചെയ്യാം? യെസ്, ഓക്കെ, അവിടെ നോട്ടെ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ പ്രോബ്ലത്തിൻ്റെ അവസാന ഭാഗത്തെത്തിയെ. നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക, എൻ്റെ ചോദ്യം ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യം നമുക്ക് മാക്സിമം അല്ലേ, അതായത് നമുക്ക് ഓക്കെ നമുക്ക് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഇതിനകത്ത് നിന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാനുണ്ട്. എന്തൊക്കെയാന്ന് പറഞ്ഞാൽ നോക്കിക്കോളൂ. ഇവിടെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സ്റ്റീൽ ബോളും പിസ്റ്റണും കൂടി
അമർത്തി വെച്ചു, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ റിലീസ് ചെയ്താൽ ഒരുമിച്ച് മൂവ് ചെയ്യും അല്ലേ. ഒരുമിച്ച് മൂവ് ചെയ്ത് കുറച്ച് ഡിസ്റ്റൻസ് എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിസ്റ്റണ ആര് വിടും, നമ്മുടെ സ്റ്റീൽ ബോൾ റിലീസ് ആവും. എന്നിട്ട് സ്റ്റീൽ ബോൾ ഒരു ഒറ്റയ്ക്കാണ് മുന്നോട്ട് പോവുക. പിന്നീട് നമ്മൾ ഇവിടെ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് എവിടെ വരെയുള്ള മോഷൻ മാത്രമാണ്, സ്റ്റീൽ ബോളും പിസ്റ്റണും ഒരുമിച്ച് മൂവ് ചെയ്യുന്ന വരെയാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഒമേഗ റൂട്ട് ഓഫ് എം കെ ബൈ എം പ്ലസ് എം എന്നൊക്കെ എടുത്തത് അല്ലേ. അപ്പം അതിന് ശേഷമാണ് അതിനെപ്പറ്റി ഡോണ്ട് തിങ്ക് അബൌട്ട് ദാറ്റ്, നമ്മൾ അതിനെപ്പറ്റി ഇപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല. ഓക്കെ, അപ്പോൾ മാക്സിമം ടൈം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ അപ്പോൾ ഏതായിരിക്കും, ഈ പിസ്റ്റണും ബോളും കൂടെ ഒരുമിച്ച് മൂവ് ചെയ്ത് പിസ്റ്റണിൽ നിന്ന് ബോൾ റിമൂവ് ആവുന്ന അല്ലെ റിലീസ് ആവുന്ന ആ ഒരു ടൈമാണ് ഏത്, മാക്സിമം ഓഫ് ടൈം അല്ലെ ടൈമിന്റെ മാക്സിമം എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ്. ആ ഒരു റിലീസ് ആവുന്ന വരെ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ അതല്ലേ നമ്മളെ കൺസിഡറേഷനിലുള്ള ടൈമിന്റെ മാക്സിമം എന്ന് പറയുന്നത്. അത് ഞാൻ ടി മാക്സ് എന്ന് വിളിക്കാം. അതായത് ഏത് ടൈം, പിസ്റ്റണിൽ നിന്നും നമ്മുടെ സ്റ്റീൽ ബോള് റിലീസ് ആവുന്ന ടൈമാണ് ടി മാക്സ്. ഓക്കെ, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എക്സ് ആ സമയത്ത് എക്സ് ഒന്ന് കണ്ടുനോക്കാം. എന്താ വരിക, ഐ വിൽ റീറൈറ്റ് ഹിയർ. എക്സ് ഓഫ് ടി എന്ന് പറയുന്നത് മാക്സിമം ടൈമാണ്. ഇങ്ങനെ എക്സ് ഓഫ് ടി മാക്സിന് പകരം മാക്സിമം, അതായത് ടൈം ടി മാക്സിൽ എത്തുമ്പോഴുള്ള പൊസിഷനാണ്. അത് നമുക്ക് എന്താ വിളിക്കാം, ഓക്കെ അല്ല വേണ്ട, എക്സ് ഓഫ് ടി മാക്സിന് ആയിക്കോട്ടെ, കാരണം ഇങ്ങനെ എഴുതിയാൽ ചിലപ്പോൾ കൺഫ്യൂഷൻ ആവും. ഓക്കെ റൈറ്റ്, ദാറ്റ്സ് ഈക്വൽ ടു എന്താ വരിക പറഞ്ഞാണേ, യെസ് മൈനസ് എൽ കോസ് ഒമേഗ ടി മാക്സ്. അതുപോലെ വി ഓഫ് ടി മാക്സ് എങ്ങനെ എഴുതാം, വി ഓഫ് ടി മാക്സ് ഈക്വൽ ടു ഒമേഗ എൽ സൈൻ ഒമേഗ ടി മാക്സ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത് ഏത് ടി മാക്സിലുള്ള പൊസിഷനും വെലോസിറ്റിയാണ്. നിങ്ങൾ വിയുടെ എക്സ്പ്രഷൻ നോക്കുക. അതിൽ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ, സൈൻ ഒമേഗ ടി മാക്സ്, ഇവിടെ സൈനിന് മാക്സിമം വാല്യൂ 1 ആണ് അല്ലേ. അപ്പോൾ സൈനിൻ്റെ മാക്സിമം വാല്യൂ 1 നിങ്ങൾക്ക് അറിയാലോ അത് അല്ലേ. സൈൻ്റെ ഗ്രാഫൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മ ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുവാണ്. ഞാൻ വെറുതെ ഇവിടെ വരയ്ക്കാം. ഇതാ നോക്കിക്കോളൂ, സൈൻ്റെ ഗ്രാഫ് ഇതാണ് അല്ലേ. അങ്ങോട്ട് വരയ്ക്കാം. എനിവേ, ഇത് 0 ഡിഗ്രി, ഇത് π/2, ഈ പോയിന്റ് പൈ, ഇത് 3π/2, ഈ പോയിന്റ് 2π, അഥവാ 0, 90, 180, 270, 360 അല്ലേ, ഒരു ഫുൾ റൊട്ടേഷൻ. എനിവേ, അപ്പോൾ സൈൻ്റെ മാക്സിമം വാല്യൂ 1 ആണ്. ഇതാ ഈ വാല്യൂ കറസ്പോണ്ട് ദിസ് വാല്യൂ ഇസ് 1. അത് എത്ര ഡിഗ്രിയിലാ, അത് നമുക്ക് π/2 അഥവാ 90 ഡിഗ്രിയിലാണ് ആണല്ലോ. ഓക്കെ, ആ ഗ്രാഫ് ഞാൻ മയക്കുവാണ്, അതല്ലല്ലോ നമ്മൾ പോയിന്റ്, നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്നതാണ്. സോ ഇവിടെ സൈനിന് മാക്സിമം വാല്യൂ 1 ആണ്. അപ്പം അതായിരിക്കുമല്ലോ മാക്സിമം വെലോസിറ്റി വരിക അല്ലേ. അപ്പോൾ വി മാക്സ് എന്ന് പറയുന്നത്, അപ്പോൾ വി ഓഫ് ടി മാക്സിന് എനിക്ക് വി മാക്സ് എന്ന് വിളിക്കാം. അത് എത്ര വരിക, ഒമേഗ എല്ല വരിക. കാരണം സൈൻ ഒമേഗ ടി മാക്സിന് മാക്സിമം പോയാൽ എത്ര വില കൊടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ, 1 കൊടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ 1 × ഒമേഗ എൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒമേഗ എൽ ആണ്. അപ്പോൾ ഇതാണ് മാക്സിമം വെലോസിറ്റി അല്ലേ. വെൻ ഒമേഗ ടി മാക്സ് ഈക്വൽ ടു എത്രയാവണം, സൈൻ ഒമേഗ ടി മാക്സ് 1 ആവണം. അപ്പോൾ ഒമേഗ ടി മാക്സ് എത്രയാവണം, യെസ് π/2 ആവണം അല്ലേ. സൈൻ π/2 ആണ് 1, സൈൻ ഒമേഗ ടി മാക്സ്, അപ്പോൾ സൈൻ π/2 1 × ഒമേഗ എൽ വി മാക്സ്. കറക്റ്റ് അല്ലേ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഒമേഗ ടി മാക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ π/2 ആണ്. അങ്ങനെ ആവുന്ന സമയത്തുള്ള വെലോസിറ്റിയാണ് മാക്സിമം വെലോസിറ്റി വി മാക്സ്. അത് എത്രയാണ്, ഒമേഗ എൽ ആണ്. ഓക്കെ, നിങ്ങൾ ഈ മാക്സിമം വെലോസിറ്റി ഉള്ള സമയത്തെ പൊസിഷൻ ഒന്ന് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, എപ്പോഴാണ് മാക്സിമം വെലോസിറ്റി, ഒമേഗ ടി മാക്സ് ഈക്വൽ ടു π/2 ആകുമ്പോഴാണ് അല്ലേ. അതെങ്ങനെ എനിക്ക് മനസ്സിലായി, അത് നമ്മൾ വെലോസിറ്റി എക്സ്പ്രഷൻ നോക്കുന്നു അല്ലേ. വി ടി മാക്സ് ഈക്വൽ ടു ഒമേഗ എൽ സൈൻ ഒമേഗ ടി മാക്സ്.
ശരിയല്ലേ? ഇതിന് മാക്സിമം വാല്യൂ വരിക സൈനിൻ്റെ വാല്യൂ 1 ആകുമ്പോഴാണ്. സൈനിന് പിന്നെ 1നേക്കാൾ ചെറിയ വാല്യൂസ് ആണുള്ളത്, 0, -1 ഒക്കെയാണുള്ളത്. നമുക്ക് വേണ്ടത് സൈനിൻ്റെ മാക്സിമം വാല്യൂ ആണ്. ബിക്കോസ് ഐ ആം ഗോയിങ് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ മാക്സിമം വാല്യൂ ഫോർ വി. വെലോസിറ്റിയുടെ മാക്സിമം വാല്യൂ ആണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ സൈനിൻ്റെ മാക്സിമം വാല്യൂ എടുക്കണം. അത് എത്രയാ? 1 ആണ്. സോ സൈൻ ഒമേഗ ടി മാക്സ് 1 ആവുന്നു. അപ്പോൾ വി മാക്സ് എത്രയാ? ഒമേഗ എൽ ഇൻറ്റു 1 ഒമേഗ എൽ. അതാണ് ഇവിടെ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ. രണ്ടാമത് എപ്പോഴാണ് അത് ഒമേഗ എൽ ആവുന്നത്? സൈൻ ഒമേഗ ടി മാക്സ് 1 ആവുമ്പോൾ. സൈൻ ഒമേഗ ടി മാക്സ് 1 ആവണമെങ്കിൽ ഒമേഗ ടി മാക്സ് എന്താവണം? π/2 ആവണം. ഓക്കെ. ഇനി അങ്ങനെ മാക്സിമം വെലോസിറ്റി ഉള്ള പൊസിഷൻ കാണണം. ഓക്കെ. അത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി? ഒമേഗ ടി മാക്സിന് പകരം π/2 എന്നുള്ളത് എവിടെ കൊടുത്താൽ മതി? ഇതാ ഈ ഇക്വേഷനിൽ കൊടുത്താൽ മതി. എക്സ് ഓഫ് ടി മാക്സിന് കൊടുത്താൽ മതി അല്ലേ? അപ്പം എന്താ വരിക? എക്സ് ഓഫ് ടി മാക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റിലീസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്തെ പൊസിഷനാണ് ശരിക്കും ഇത് അല്ലേ? ദാറ്റ്സ് ഈക്വൽ ടു, അഥവാ ആ സമയത്താണ് മാക്സിമം വെലോസിറ്റി ഉള്ളതെന്ന് മനസ്സിലായി. ഈക്വൽ ടു -L ഇൻറ്റു കോസ് ഒമേഗ ടി മാക്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ π/2. കോസ് π/2. കോസ് 90 എത്രയാ? 0 ആണ്. അപ്പോൾ 0 ഇൻറ്റു എൽ 0. യെസ്, സി ദാറ്റ് എക്സ് 0 ആണ്. എക്സ് 0 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതാ പൊസിഷൻ? നമ്മളെ ഇക്വിലിബ്രിയം പൊസിഷനാണ് അല്ലേ? അപ്പോൾ അതിനർത്ഥം എന്താ? വെലോസിറ്റി ബിക്കംസ് മാക്സിമം വേർ അറ്റ് ദി ഇക്വിലിബ്രിയം പോയിന്റ് അല്ലേ? വെലോസിറ്റി മാക്സിമം ആവുന്നത് എപ്പോഴാണ്? അതിൻ്റെ ഇക്വിലിബ്രിയം പോയിന്റിൽ എത്തുമ്പോഴാണ്. റൈറ്റ്. ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു ഫൈൻഡിങ്സ്. അപ്പോൾ കണ്ടെത്തിയ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുവാണ്. നമ്മൾ ടൈം ടി മാക്സ്, അതെന്താണ് ടി മാക്സ്? അതാണ് ഞാൻ ആദ്യം ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത്. എന്താ ടി മാക്സ്? നമ്മുടെ പിസ്റ്റണിൽ നിന്ന് സ്റ്റീൽ ബോൾ റിലീസ് ആവുന്ന ടൈം, അതാണ് ടി മാക്സ്. അപ്പോൾ എക്സ് ടി മാക്സും വി ടി മാക്സും നമ്മൾ 2 ഇക്വേഷൻ എഴുതി വെച്ചു അല്ലേ? ഇനി ആ വി വെലോസിറ്റിക്കുള്ള എക്സ്പ്രഷൻ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലായി എന്തെന്ന്? വെലോസിറ്റി ഈക്വൽ ടു ഒമേഗ എൽ സൈൻ ഒമേഗ ടി മാക്സ് ആണ്. ഏറ്റവും അടിയത്തെ ഈ ഇക്വേഷൻ കാണുന്നില്ലേ? റൈറ്റ്. ആ ഇക്വേഷൻ നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും വിക്ക് സാധ്യമായ ഏറ്റവും വലിയ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഒമേഗ എൽ ആണ്. ബിക്കോസ് സൈനിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ വാല്യൂ എത്രയാ? 1 ആണ്. അപ്പോൾ 1 ഇൻറ്റു ഒമേഗ എൽ, ഒമേഗ എൽ ആണ് ഏറ്റവും കൂടിയ വാല്യൂ. അപ്പോൾ വി മാക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഇക്വേഷൻ നോക്കുക, ഞാൻ ഗ്രീൻ ലൈനിൽ അണ്ടർലൈൻ ചെയ്തു. വി മാക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒമേഗ എൽ ആണ്. കറക്റ്റ് അല്ലേ? ഇനി എപ്പോഴാണ് വി മാക്സ് ഒമേഗ എൽ ആവുക? സൈൻ ഓഫ് ഒമേഗ ടി മാക്സ് ഈക്വൽ ടു 1 ആകുമ്പോൾ. എപ്പോഴാണ് സൈൻ ഒമേഗ ടി മാക്സ് 1 ആവുക? ഒമേഗ ടി മാക്സ് എന്താകുമ്പോൾ? 90 ആകുമ്പോൾ, അഥവാ π/2 ആകുമ്പോൾ അല്ലേ? അപ്പോൾ സ്റ്റീൽ ബോൾ നമ്മുടെ പിസ്റ്റണെ റിലീസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത്, അതാണ് ടി മാക്സ് എന്ന് പറയുന്നത്, ആ സമയത്താണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വെലോസിറ്റി ഉള്ളത് അല്ലേ? ഇനി ആ സമയത്തെ പൊസിഷൻ എത്രയാണ്? അത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി? ഒമേഗ ടി മാക്സ് π/2 എന്നല്ലേ മനസ്സിലായത് ആ സമയത്ത്? ഏത് റിലീസ് ആവുന്ന സമയത്ത് ടി മാക്സ് എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത്, സ്റ്റീൽ ബോൾ നമ്മുടെ പിസ്റ്റൺ റിലീസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒമേഗ ടി മാക്സ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ കിട്ടുക π/2 ആണ്. അപ്പോൾ അതെടുത്തിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? പൊസിഷന്റെ ഇക്വേഷനിലേക്ക്, ഇതാണ് പൊസിഷന്റെ ഇക്വേഷൻ, അതിലേക്ക് കൊടുത്തു. അപ്പോൾ എക്സ് ടി മാക്സ് എന്ന് പറയുന്നത്, ടി മാക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റിലീസ് ആവുന്ന സമയം. അപ്പോൾ പൊസിഷൻ അറ്റ് സ്റ്റീൽ ബോൾ റിലീസിങ് ദി പിസ്റ്റൺ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ്? 0 ആണ്. ബിക്കോസ് ആ ഇക്വേഷൻ നോക്കുക, ഒമേഗ എൽ ഇൻറ്റു -L ഇൻറ്റു കോസ് ഒമേഗ ടി മാക്സ്. ഒമേഗ ടി മാക്സിന് നമ്മൾ π/2 കൊടുത്താൽ കോസ് π/2, കോസ് π/2, കോസ് 90 എത്രയാ? 0 ആണ്. 0 ഇൻറ്റു -L 0. സോ റിലീസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ടി മാക്സ്, സ്റ്റീൽ ബോൾ പിസ്റ്റൺ റിലീസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പൊസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് 0 ആണ്. ആ സമയത്താണ് വെലോസിറ്റി കൂടുതൽ. അപ്പോൾ 2 കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് മനസ്സിലായി. എന്താണ്? വെലോസിറ്റി ബിക്കംസ് മാക്സിമം അറ്റ് ദി ഇക്വിലിബ്രിയം പോയിന്റ്. എക്സ് 0 ആകുമ്പോഴാണ് വെലോസിറ്റി മാക്സിമം ആവുന്നത്. രണ്ടാമത് നമ്മളെ സ്പ്രിങ് പിസ്റ്റണുമായിട്ട് കോണ്ടാക്ട് ലോസ് ചെയ്യുന്നത് എവിടെ വെച്ചിട്ടാണ്? ഇക്വിലിബ്രിയം പോയിന്റിൽ വെച്ചിട്ടാണ്. കറക്റ്റ് അല്ലേ? സോ നന്നായിട്ട് ഒന്നുകൂടെ വായിക്കുക, വീഡിയോ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് കാണുക. നമ്മളിനി ഇത്ര നാളും നമ്മൾ പറഞ്ഞതിൽ നിന്നും ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡൈനാമിക്സ് ഓഫ് സിസ്റ്റംസ് എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗത്തിലേക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സുകൾ കടക്കും. സോ താങ്ക് യു.